네, 우리 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 누가복음 1장 1절에서 4절까지 말씀입니다. 우리 한 목소리로 같이 말씀을 읽겠습니다. 우리 가운데서 일어나는 일들에 대하여 차례대로 이야기를 엮어내려고 손을 댄 사람이 많이 있었습니다. 그들은 이것을 처음부터 말씀의 목격자여 전파자가 된 이들이 우리에게 전하여 준 대로 엮어냈습니다. 그런데 존귀하신 데오빌로님, 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 가깝게 그것을 순서대로 써 드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다. 이리하여 각각께서 이미 배우신 일들이 확실한 사실임을 아시게 되기를 바라는 바입니다. Today's passage comes from Book of Luke, chapter 1, verses 1 through 4. Let me read to you. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. Amen. Today's sermon title is You May Know the Certainty of the Gospel. Early Christians believed in Jesus Christ as Lord and Savior, even losing their own life, and how they had such a fearless faith, and where did they come from? The source is the gospel, that Jesus is the Lord and Savior, that He died for us. He redeemed all our sins, and He gave us a new life. He acknowledged us as a child of God. So they had that conviction. There was a reason they were able to refuse to call Caesar as the Lord. Instead, they called Jesus Christ as the Lord and Savior. Today we begin the book of Luke. Luke was a medical doctor, and he was a mission partner of Apostle Paul, and also he wrote the book of Luke and book of Acts. So he wrote 2 books in the New Testament. Today in the beginning it said he wrote the book of Luke to the person called Theophilus, which means God's friend. Theophilus means God's friend. So that this person, Theophilus, may have the certainty of the gospel that he was taught. So as Luke is writing the gospel of the Luke, he mentions 2 sources of the gospel. One is the eyewitnesses of Jesus, his ministries, right? And also servants of the word, servants of the word. So as we are living 2023, we are not eyewitnesses, right? But we can be the servants of the world. So servants of the world means they understood the Bible. So they had a conviction of the validity of the Bible, that the Bible is the Word of God. Because this came from the eyewitnesses, those who saw Jesus, those who follow Jesus, those who witnesses the miracles of Jesus, those who saw Jesus died on the cross and the resurrection. So in 1 Corinthians chapter 15, 1 through 7, and Apostle Paul described the eyewitnesses of Jesus and his ministry,
and his death and resurrection. Chapter 15, verse 1 through 7. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures. The scriptures mean the Old Testament. That he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Peter and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time. Most of them are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. So Apostle Paul himself also received the gospel through these eyewitnesses. This is very important because the validity of the Bible, because we believe in Jesus Christ through the Bible, right? So is the Bible true? Is it just a legend? Some other, good writings. But Apostle Paul is saying that there were witnesses. That's the time that when Apostle Paul wrote the First Corinthians, it was around 20 years after the resurrection of Christ. So he was saying there were many people, the witnesses, who were still living. And they are the one who told these accounts. Which means the Bible, which was written between the resurrection of Christ till like 90 AD, so which means about between 33 AD to 90 AD, around 55 years period. So in those times, many people who were there, who saw Christ, they were living. So there were many eyewitness accounts. So through this passage, what Luke is trying to tell us that we must believe in Christ, the Christ Jesus, the historical Jesus, the facts. Because many times we think this way, Jesus lived 2,000 years ago, but we treasure his teaching. We know he died on the cross and his resurrection, and he's our Savior and Lord. But we many times forget that he lived 2,000 years ago. And he lived among people. He taught people. He suffered on the cross. He died. He resurrected, the historical Jesus Christ. And then Luke is telling us, you need to believe, to know that he really lived and died and resurrected. And also he said, and I heard and I received all these accounts. I did a thorough investigation. I think this is very important. Because he was not only satisfied at listening and receiving all these accounts, but Luke wanted to investigate his own. So he read all this, the writings that came down. And he met all those eyewitnesses. And he interviewed them, And he probably kind of compared one's, the account and another account if they match one another. So he had an investigation of the scripture. What does it mean? Many times we hear from other people their testimonies, and sometimes we do some Bible study. Oh yeah, this is a truth, and this not, and this is a blessing to me. But Luke did not stop there. He wanted to go deeper into the scripture to know in very personal way, have that conviction in his heart. Therefore, I want you read the Bible and study it and investigate it. Sometimes you may not understand. Sometimes there are some things that you cannot accept. Sometimes the Bible
culturally kind of outdated. It's so different from culture in 2,000 years ago and right now. You may have a difficult time to understand. Maybe you're against what happened 2,000 years ago, what is written in the Bible. So you're going to have a lot of this adversary, some roadblocks as you study the Word of God. But through this process, the Spirit of God will convict your heart that the gospel is the truth, that Jesus is the Lord and Savior, died on the cross and resurrected to save all of us. And number 3, the reason that Luke wants us to have the conviction that the gospel is the truth is so that you and I may live like early Christians, that who gave their lives to hold onto the gospel, to say that Jesus is the Lord, not a Caesar, but Jesus is the Lord. Jesus is my Savior and the Lord. I have assurance of salvation. I am His children. And He is with me today and guiding me, protecting me. And I have a conviction of eternal life. One day when I die, I will be with Christ in heaven. So you may have that conviction in your life, in your daily life. Let me finish the sermon reading the 1 Corinthians chapter 15, 55 to 58. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Be thanks to be God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 초대교회 성도들은 목숨을 걸고 예수를 믿었습니다. 신앙을 지켰습니다. 많은 분들이 순교를 했습니다. 그들은 예수가 하나님이시며 주님이시며 그분이 우리의 죄값을 치르기 위하여서 십자가에 돌아가시고 부활하신 것을 확실히 믿었습니다. 그리고 예수를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻는다는 것을 그들은 믿고 확신을 가지고 살았습니다. 그들의 신앙은 추상적이 아니었습니다. 철학적이 아니었어요. 어느 논리로 이해되고 어느 감정적이고 군중 심리에 의해서 그냥 예수를 믿은 것이 아니었습니다. 그들의 신앙은 자신들의 목숨을 내놓을 만큼 확고한 신앙이었습니다. 그들의 믿음은 바로 복음에 기초하였기 때문입니다. 바로 복음 무엇입니까? 바로 하나님이신 예수님께서 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 우리들과 함께 생활하시면서 우리에게 가르치시고 병을 고치시고 무리를 걸으시고 오병이어로 수천 명을 먹이시고 귀신을 내어쫓으시고 그리고 마지막에는 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 그 사건, 그리고 다시 재림하시는 그 주님, 이것이 바로 복음이 아니겠습니까? 복음. 그들이 이 모든 예수의 삶과 예수의 가르침과 예수의 죽음과 이 부활, 이 모든 것을 믿었다는 것입니다. 이게 상당히 중요한 얘기입니다. 지금 저와 여러분들 이곳에서 예배드리고 있는데 여러분의 믿음과 신앙은 어떻습니까? 여러분은 이 복음이 사실이며 확실히 여러분들이 이 복음을 믿고 오늘 주님 앞에 나와 예배를 드리고 있습니까? 믿으신 분은 아멘 하시기 바랍니다. 상당히 중요한 얘기예요. 왜냐하면 처음 복음을 받아들이신 분들이 바로 이 복음의 확신을 가지고 믿음 생활을 했다는 것입니다. 2023년 사는 저 여러분들 진정 예수를 확실히 믿습니까? 먼저 우리는 역사적인 예수를 믿어야 됩니다. 많은 경우에는 우리는 뭡니까?
예수님의 가르침, 예수님의 성품, 성령의 역사, 우리에게 은혜 주시고 우리를 복 주시는 그런 예수님에 대해서 많이 생각하고 거기에 우리는 기뻐합니다. 그러나 예수님은요 2000년 전에 진정으로 사셨어요. 이 땅에 오셨고 우리와 함께 거하시고 생활하시고 식사하시고 뭡니까? 또 형제 자매도 있으시고 또 이웃들도 있고 친구들도 있고 뭡니까? 그리고 예수님께서는 뭡니까? 사역을 하셨어요. 예수님은 가르치시고 병자들을 고치시고 오병이어로 수천 명을 먹이시고 무리를 걸으시며 귀신을 내어 쫓으시며 그는 진정 십자가 달려가 돌아가셨습니다. 그리고 사흘 만에 부활하셨습니다. 이 역사적 예수를 꼭 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 이 주님은 저 여러분들과 함께 하십니다. 바로 이것을 믿으시 바라요. 만약에 초대교회 성도들이 예수가 나와 함께 하지 않고 그냥 하늘에 계신다고만 믿었으면 그들은 예수를 위해서 목숨을 내놓지 않았을 것입니다. 그들은 매일의 삶 속에서 예수님의 역사하심을 느끼며 살았다는 것입니다. 오늘도 주님은 우리와 함께 하시고요. 그리고 우리의 삶 가운데 역사하시는 하나님이신 것을 믿으시길 주님으로 축원합니다. 그리고 그들은 예수가 그들의 삶의 주인이며 오늘도 예수가 나의 삶을 선한 길로 인도하신 것을 그들은 믿는 것을 우리가 분명히 알게 됩니다. 오늘부터 우리가 누가복음을 함께 묵상하게 되는데요. 누가는 의사였어요. 의사. 그리고 누가는 사도 바울의 동역자였습니다. 사도 바울과 함께 선교여행을 다니면서 복음을 증거했어요. 그리고 누가는 누가복음과 사도행전, 그러니까 신약성서의 두 권의 책을 썼어요. 그래서 오늘 우리가 읽은 누가복음 그 1장 1절에 4절에서 나오고 또 사도행전 1장 1절에서 2절 보면 이렇게 나옵니다. 데오빌로님, 나는 첫 번째 책에서 예수께서 행하시고 가르치신 모든 일을 다루었습니다. 이 첫 번째 책이 바로 누가복음을 얘기하는 겁니다. 거기에 나는 예수께서 활동을 시작하신 때로부터 그가 택하신 사도들에게 성령을 통하여 지시를 내리시고 하늘로 올라가신 날까지 하신 모든 일을 기록했습니다. 그러니까 복음서를 기록했다는 것을 말하고 있습니다. 그는 바로 이 복음의 시작부터 그러니까 예수님의 탄생서부터 시작해가지고 예수님의 죽음과 부활과 승천까지 기록하고 사도행전에서는 이 복음이 사도들과 성도를 통해서 어떻게 세계 방방곡곡으로 전해졌나를 그는 자세히 기록한 것을 알 수가 있었습니다. 오늘 말씀 보니까 그는 자신이 예수님을 만나지 못했어요. 그러니까 그는 그 아이워트네스 목격자가 아닙니다. 예수님을 보지 못했습니다. 예수님의 사역에 참여하지 못했습니다. 예수님의 십자가의 죽음과 부활을 그는 목격하지 못했습니다. 그러나 그 당시에 벌써 이 누가가 활동했을 그 당시에 그 예수님과 함께 동행하며 목격하며 예수의 죽음과 부활을 직접 목격하는 사람들이 말을 전하기 시작합니다. 그래서 글을 쓰기 시작합니다. 그래서 이 누가는 그 들은 그 이야기들 그리고 그가 접한 그 글들을 다 가지고 뭡니까? 이것이 진짜 사실인지 아니면 거짓인지 그는 조사하기 시작합니다. 상당히 중요한 얘기죠. 조사하기 시작합니다. 그래서 그런 거를 모두 다 조사하고 그리고 이것이 진짜 하나님의 예수 그리스도가 하나님이라는 것을 그가 완전히 확실함을 가진 그런 가운데 누가복음을 기록한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 먼저 누가는 말합니다. 우리에게 전해진 복음. 오늘 말씀 같이 한번 읽을까요? 시작. 우리 가운데서 일어난 일들에 대하여 차례대로 이야기를 엮어내려고 손을 댄 사람이 많이 있었습니다. 그들은 이것을 처음부터 말씀의 목격자요 전파자가 된 이들이 우리에게 전하여 준 대로 엮어냈습니다. 같이 읽읍시다. 시작. 형제자매 여러분, 내가 여러분에게 전한 복음을 일깨워드립니다. 여러분 그 복음을 전해 받았으며 또한 그 안에 서 있습니다. 내가 여러분에게 복음으로 전해드린 말씀을 헛되이 믿지 않고 그것을 굳게 잡고 있으면 그 복음을 통하여 여러분도 구원을 얻을 것입니다. 나도 전해받은 중요한 것을 여러분에게 전해드립니다. 그것은 곧 그리스도께서
성경대로 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 것과 무덤에 묻히셨다는 것과 성경대로 사흘날에 살아나셨다는 것과 게바에게 나타나시고 다음에 12제자에게 나타나셨다고 하는 것입니다. 그 후에 그리스도께서는 한 번에 500명이 넘는 형제 자매들에게 나타나셨는데 그 가운데 더러는 세상을 떠났지만 대다수는 지금도 살아 있습니다. 다음에 야고보에게 나타나시고 그 다음에 모든 사도들에게 나타나셨습니다. 저기 지금 누가 지금 강조하는 것은 사도 바울도 마찬가지 뭐냐면 역사적 예수를 강조하고 있습니다. 예수님은 진짜 이 땅에 하나님의 아들로서 오셨고 인간의 몸을 입고 오셨고 이곳에서 사셨고 사역을 하셨고 그리고 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 그 역사적 예수에 대해서 말하고 있습니다. 왜 이게 중요하냐면요, 그 당시 헬라 철학에는 영과 육을 따로 이렇게 분리해서 그들은 생각했습니다. 그래서 영은 귀한 것이고 육체는 더러운 것이다. 그래서 그 영향을 받은 그 초대 크리스천들 중에 예수님은 영적으로 하나님이시고 그렇죠, 우리를 구원하시고 그렇지만은 육적으로 아무것도 아니기 때문에 십자가에 달려 돌아가신 건 별 의미가 없다. 그래서 그걸 영지주의라 그래요. 영지주의, 너스티즘이라고 그러는데 영지주의, 그런 이상한 신학이 막 발달되고, 왜냐하면 헬라 철학의 영향을 받았기 때문입니다. 여러분, 현대 신학에서도 어떤 사람들이 이렇게 얘기합니다. 그 역사적 예수는 좀 그냥 놔두고, 왜냐하면 지금처럼 뭐 비디오로 녹음해 놓고 그 음성을 직접 뭐 녹음해서 듣고 뭐 이러지 못하지 않습니까? 그렇지만 우리 예수의 가르침, 예수의 가르침은 너무 귀하지 않냐? 여기에 우리가 초점을 두자라고 말하는 사람들도 꽤 많이 있습니다. 그러나 여러분들, 이 신약 성경은요, 성경은 바로 역사적 예수를 얘기하고, 그럼 우리는 역사적 예수를 어떻게 만나게 됩니까? 우리가 직접 그 자리에 없었잖아요. 우리는 뭐예요? 성경을 통하여서 역사적 예수를 만나게 됩니다. 그럼 우리의 질문, 그럼 성경이 진짜냐 아니면 성경이 어떤 신화냐라고 물어볼 수밖에 없습니다. 상당히 중요하지 않습니까? 저 여러분들이 읽는 이 성경책이 2000년 전에 쓰여진 것인데 이것이 진짜 일어난 일들을 기록한 것인가, 아니면 누가 후세대에 그냥 픽션으로, 소설로 멋있게 이렇게 잘 쓴 글인가? 저 여러분들이 이것을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 누가복음은 주후 한 80년대쯤에 누가가 기록한 것입니다. 그러니까 예수님께서 부활하시고 한 5, 6년, 40년 그때 써졌는데, 오늘 누가가 말하는 게 뭡니까? 내가 여러 가지 자료를 받았는데 그것을 전해준 사람 바로 목격자들이었고 바로 그들이 예수님을 본 사람들이라 이거예요. 그러니까 이 누가가 쓸 당시에 예수님과 함께 생활하고 동행하고 예수님의 십자가에 죽음과 부활하신 것을 목격한 사람들이 있었어요. 그러니까 물어봤을 거 아닙니까? 여러 사람을 찾아다니면서. 모든 사람들이 뭡니까? 예수님은 진정 하나님이시고 주님인 것을 고백한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 여러분, 사도 바울이 고린도전서 우리가 아까 읽었는데, 이것은 뭐니까 예수님이 부활하시고 한 20년 지난 후에 쓰여진 거예요. 그러니까 사도 바울 자신도 내가 이 복음을 받았다 그랬으면 내가 예수님을 직접 목격하지 않았다라고 얘기합니다. 그러면서 그 당시에 뭡니까? 수많은 사람들, 제자들에게 나타나고, 그리고 베드로에게 나타나고, 그리고 500여 형제 자매들에게 나타났다. 여러분들, 그 당시에 살아있는 사람들이 많이 있는데 만약에 사도 바울이 거짓말로 이런 말을 썼으면요, 사도 바울 돌 맞아 죽습니다. 여러분들, 많은 증언들이 있는 것을 알게 됩니다. 여러분, 혹시 다빈치 코드라는 책, 또 영화 보셨는지 모르겠지만은 어떤 분들은 다빈치 코드 영화 혹은 책을 읽으면서 이게 진짜 같다. 그래서 어떤 사람은 정사보다도 야사를 믿는 분들이 많은 거 아시죠? 어떤 분이 이런 얘기를 했어요. 우리 환자들, 병자들이 만약에 의사 선생님들이 말씀해 준 대로 약을 제대로 먹으면
병 고치는 확률이 훨씬 많아질 것이다. 그런 얘기를 해요. 그러면서 말하는 것이 의사 선생님이 처방해 준 약을 받은 환자들 중에 진짜로 약을 먹는 사람은 50%밖에 안 된다고 합니다. 그러면 나머지는 누구 얘기를 더 잘 듣느냐? 저 옆집에 사는 어느 아저씨 의사 말을 잘 들어요. 저 TV에서 막 그냥 나오는 얘기들, 뭐 누구에서 들은 얘기들. 그래서 그거를 먹고 병 고침을 바라는 사람들이 꽤 많이 있습니다. 누가 얘기했는데 이렇더라. 여러분 다빈치 코드를 통해서 주님을 만날 생각하지 마시기 바랍니다. 또 그것이 정사라고 생각하지 마시기 바랍니다. 많은 사람들 그렇게 생각해요. 그래서 다빈치 코드는 뭐라고 얘기 나오냐면 주 325년에 컨스탄틴 대제가 로마 황제 아닙니까? 그분이 기독교를 인정하게 됩니다. 그러면서 니케아 공회를 열어서 기독교 그 리더들이 모여서 이제 기독교가 이제 진짜 예수가 하나님이시고 주님인 것을 인정하는 그런 이제 공회를 갖게 됩니다. 근데 다빈치 코드는 뭐라고 얘기하냐면 그 당시 로마 황제인 콘스탄틴이 그 전까지 예수는 그냥 하나의 그냥 뭐 좋은 선생 예언자로 돼 있는데 그 모임을 통해서 예수를 하나님으로 인정하는 계기가 되었다 그렇게 얘기를 합니다. 그런데 역사는 그렇지 않아요. 오늘 우리가 말씀을 본 것 같이 예수님 부활하신 후에 그 사도들과 예수를 따르는 자들이 성령 충만을 받아서 예수를 증거하기 시작합니다. 그때 그들은 핍박을 받으면서 네로 황제 같은 경우는 예수 믿는 자들을 막 십자가에 화형시키고 뭡니까? 많은 사람들이 뭡니까? 동물의 밥이 되고 죽어가면서. 그러니까 그 초대 크리스천들이 예수님 부활하고 나서 그때서부터 주 325년까지 계속 복음을 증거하면서 로마 제국이 기독교를 받아들인 것이지 그때 로마 황제가 예수를 신격화시켰기 때문에 기독교가 지금의 기독교가 된 것이 아니라는 것입니다. 여러분 이것을 꼭 기억해야 돼요. 이건 역사적으로 나와 있는 사실인 것입니다. 복음서에 기록된 예수, 그 예수를 우리는 역사적으로 받아들이시길 간절히 기도합니다. 곧 하나님이신 예수님 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 것을 믿으시고 그가 3년의 공생애 동안 병자를 고치시고 죽은 자를 살리시고 무리를 거르시고 귀신을 내어 쫓으시고 오병이 여러 수많은 사람을 먹이신 그 사건, 그리고 예수의 십자가의 죽음과 부활의 사건을 여러분들 역사적인 사실로 믿으시길 여러분을 축원합니다. 여러분 이 부분이요 불확실해야 되잖아요. 그러면 그냥 예수를 우리가 정신적으로 아니면 도덕적으로 그냥 종교적으로 따를 수밖에 없습니다. 그러나 예수는 진정 역사적인 실제 인물이고 그가 나를 위해서 돌아가시고 십자가에 돌아가시고 부활하셨다는 그 사건을 믿는 자들, 그것이 바로 복음에 대한 확실함을 갖는 그런 초대교회 성도들 같은 그런 신앙인 것을 믿으시길 주 이름으로 축원합니다. 두 번째는 이 누가는 뭡니까? 시초부터 정확하게 이 복음에 대해서 조사를 했다 그랬습니다. 우리 한번 말씀 같이 읽읍시다. 시작. 그런데 존귀하신 데오빌로님, 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 각각의 것을 순서대로 써드리는 것이 좋다고 생각하였습니다. 읽읍시다. 주님께서 하신 일을 나는 회상하렵니다. 그 옛날에 주님께서 이루신 놀라운 그 일들을 기억하렵니다. 주님께서 해주신 모든 일을 하나하나 되뇌고 주님께서 이루신 그 크신 일들을 깊이 되새기겠습니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서요, 저 여러분들이 제가 그냥 설교하는 거 아멘으로 받아들이지만은 여러분이 성경 그냥 우리가 통독하는 거 읽지만은 여러분 개개인이 하나님의 말씀을 좀 깊이 파고들길 간절히 바랍니다. 누가 하도 뭡니까? 그 복음을 전에 받았잖아요. 근데 오늘 말씀 뭐예요? 내가 그 받아들인 것을 연구하여서 조사하여서 내가 차례대로 기록하여 데오빌로 가깝게 보냅니다라고 얘기하고 있습니다. 이 말은 뭐냐면 우리가 이 들은 복음을 내가 읽고 묵상하고 연구하고 조사하여서 내 나름대로
이 복음을 정리할 수 있는 그 레벨까지 가라는 것을 말하고 있습니다. 한번 가만히 생각해 보세요. 저 예수 믿어요. 그냥 교회 다닙니다. 근데 누군가 만약에 여러분에게 그럼 이 예수 믿는 것에 대해서 좀 저에게 자세하게 좀 설명해 주세요. 그럼 여러분들 뭐라고 얘기하겠어요? 그냥 교회 가서 목사님한테 들으세요. 이렇게 하겠습니까? 바로 누가는 이 부분을 얘기하고 있습니다. 우리가 성경을 좀 깊이 파고들다 보면요, 약간 이게 걸리는 게 좀 있어요. 좀 마음에 안 맞는 것도 있습니다. 이 성경 읽다 보면 문화적, 사회적, 제도적으로 그 당시 행해졌던 것이 참 우리가 받아들이기에 상당히 불편합니다. 특별히 성경 읽다 보면 여성은 뭡니까? 그 가족 숫자에도 안 들어가, 숫자에도 들어가지 않았어요. 상속도 못 받았습니다. 그리고 여자들이 너무너무 그냥 그 억압을 받으면서 산 것을 알 수 있습니다. 또 이렇게 읽어보면 노예에 대해서 얘기를 하네. 그리고 사도 바울에 보면 그 종되신 여러분들 여러분의 상전을 잘 섬기십시오. 뭐 이런 말도 나오고 그러면 좀 너무너무 불편해지는 겁니다. 이 특별히 노예에 대해서 여러분이 미국에 살면서 우리가 노예, 영어로 말하면 슬레이브인데 이 단어 여러분은 좀 조심하게 써야 되는 거 아시죠? 왜냐하면 우리 미국에 사는 우리들, 특별히 미국 사람들, 이 사람들에게는 노예라는 단어에 스티마가 있어요. 그 말 들으면 좀 이렇게 반응이 오게 됩니다. 왜냐하면 저희들이 생각하는 노예 제도는 17세기, 18세기, 19세기에 뭡니까? 아프리카 흑인들이 이 미국과 아니면 이 중남미에 뭡니까? 팔려가지고 그 노예 생활한 것이 딱 들어오는 거예요. 그래서 우리가 성경 읽을 적에 아니 그 사도 바울은 이 노예 제도를 지금 동의하고 있나 이런 생각할 수가 있어요. 그런데 여러분들 2000년 전에 노예 제도는 17세기, 18세기, 19세기 뭡니까? 인종적인 그런 억압적인 그런 노예 제도랑은 달랐다는 것입니다. 그 당시에 두 가지 크게 두 분야의 노예들이 있었어요. 하나는 뭐냐면 전쟁 포로들. 그 사람 다 노예들입니다. 그 사람들은 아주 제일 굳은 일들을 많이 해요. 전쟁 포로들. 그 다음에 또 어떤 노예가 있었냐면 뭐 빚을 못 갚다던가 아니면 돈이 필요하다 그러면요 자기 자신을 노예로 팔아요. 나 노예하겠습니다. 그래서 노예를 하는 거예요. 그 당시에 노예는 뭐 어떤 뭐 흑인, 백인 따로 인종이 없었습니다. 그냥 노예로 자기가 서브를 하는 거예요. 그러다 어느 정도 돈을 모으면 자기가 그 돈을 지급을 하고 자유인이 될 수가 있었어요. 그리고 노예들 가운데서 자기 주인보다 더 똑똑해가지고 그 주인의 모사로 일하는 사람들도 있었다는 것입니다. 그래서 밖에 나가면 누가 노예인지 아닌지 구분을 잘 못했습니다. 그 당시 그 문서들을 이렇게 보면요. 우리가 이런 문화적인 것을 이해하고 성경 연구할 적에 같이 문화적인 것을 이해하고 성경 읽고 깊이 들어가면 이런 것들이 하나둘씩 이렇게 뭡니까? 이해되기 시작하고 그러면서 뭡니까? 그 안에 하나님의 말씀을 우리가 만나게 됩니다. 저는 저 여러분들이 모두 이 하나님의 말씀을 깊이 묵상하여서 묵상하는 가운데 성령님께서 뭡니까? 저 여러분들의 마음을 하나님의 말씀으로 컨빅트 시키는 확실함을 주는 그런 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 이제는 주의 복음이 내가 누구한테 들어서 내가 은혜가 돼서 내가 구원받아서 해서 끝나는 것이 아니라 내가 조사하고 연구하고 묵상하고 주의 성령의 비침을 받아서 이제 다른 사람들에게도 뭡니까? 이 하나님의 말씀 복음을 순서대로 잘 기록하거나 말할 수 있는 그런 자리에 이르기를 주의 이름으로 축원합니다. 세 번째는요. 이 복음의 확실함을 얘기하고 있습니다. 같이 말씀 읽겠습니다. 시작. 이리하여 각각께서 이미 배우신 일들이 확실한 사실임을 아시게 되기를 바라는 바입니다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀을 그들에게 주었습니다. 그들은 그 말씀을 받아들였으며 내가 아버지께서 온 것을 참으로 알았고 또 아버지께서 나를 보내신 것을 믿었습니다. 나는 확신합니다. 죽음도 삶도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 깊음도 그 밖에 어떤 피조물도
우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 누가는 뭡니까? 데오필로를 비롯해서 누가복음 읽는 저 여러분들에게 이런 하나님에 대한 예수 그리스도의 그 구원, 예수님이 우리의 주님 되시고 구원자 되심에 대한 아주 확실함을 갖기를 원했다는 것입니다. 왜냐? 우리가 예수에 대한 확실함을 갖게 되잖아요. 우리는 삶의 내용이 달라집니다. 나는 하나님의 자녀이지. 하나님의 자녀로서 살아가는 거예요. 하나님의 자녀로서 살아가는 거예요. 두 번째는 보니까 하나님이 나와 함께 계시지. 오늘도 나를 선한 길로 인도하시지. 어떤 어려움이 있더라도 두렵지가 않습니다. 왜냐하면 하나님이 나와 함께 하시니까. 무엇보다 우리는 뭐요? 죽음을 앞두고 더 이상 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 예수 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻는다라는 그 확신이 있기 때문에 죽음 앞에서도 담대하게 예수를 고백할 수 있고 또 담대하게 그 죽음을 맞아들일 수가 있다는 것입니다. 고린도전서 15장 55절에서 58절 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐 죽음아 너의 독침이 어디에 있느냐 죽음의 독침은 죄요 죄의 권세는 율법입니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도를 통하여 우리에게 승리를 주시는 하나님께 우리는 감사를 드립니다. 그러므로 나의 사랑하는 형제 자매 여러분 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다. 여러분들 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 읽고 또 공부합니다. 중요한 것은 뭡니까? 예수 그리스도의 복음에 대한 예수의 복음이 사실인 것을 우리가 확실히 마음에 가져야 돼요. 그럴 적에 어떤 상황 속에서도 하나님의 자녀로서 주님과 동행하며 죽음이 오더라도 두렵지 않고 영원한 생명을 바라보며 살아가는 초대교회 성도와 같은 그런 귀한 믿음의 삶을 살기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 함께 기도드리겠습니다.